मो नाम साक्षी एवं मोर बयस एबे 26 वर्ष। मु जणे साधारण झियो जीए विवाह परे शाशुघरकु बोहू होई आसीथिली। मो स्वामींकर सरकारी चाकिरी थिला एवं से प्रायतः सहररे ही रहुथिले। मासे 2 मासरे थरे 2 थर ही घरकु आसंती। घरे बस मु एवं श्वशुर जनक ही रहुथिलु। शाशुंकर देहांत हेबार अनेक वर्ष बीती जाइथिला एवं एबे श्वशुर ही एही घरर मुख्य थिले। मो विवाहकु 5 वर्ष बीती गलाणी, किंतु एपर्यंत कौनसी संतान नाही। बोधहुए सेथिपाई कारण मो स्वामी मोते समय दियंती नाही। मु तांको समय पाई चाहि रहे, किंतु तांकु निज चाकिरी सह मतलब। जेउ भल पाइबा जणे स्त्री को विवाह परे निज स्वामी ठारु दरकार थाए, सेथिरु मु एबे भी अधूरा अछि। पुणी भावे जे जीवन सठिक भावे चलाइबा पाई भल टंका मध्य दरकार, जहा मो स्वामी भल रोजगार करुछंती। जीवन रे सबु जिनिस परफेक्ट हुए नाही। मो लाइफ भी किछि एमिति टंका अछि किंतु स्वामींको समय नाही, एमिति आदौ नुहे जे आमे केवल चाकिरी उपरे निर्भरशील। आम पाखरे जमी मध्य अछि। मो श्वशुर संभाळंती। मो श्वशुर बहुत परिश्रमी मनीष एवं मोते बहुत सम्मान करंती, किंतु जानिनी काहींकि जेतेबेले भी मु तांकु देखे एक अजब गरम मो भितरे दौड़िबाकु लागे। बोध हुए एथिपाई कारण से जणे मजबूत गठनर परिश्रमी मनीष थिले। बिलरे दिनसारा झाड़ बुहांती एवं संध्यारे थकिहारी फेरंती। तांको मुहरे बयसर गार थिला, किंतु शरीररे एबे भी सेई शक्ति थिला जहा जणे युवक पाखरे थाए। दिनकर कथा गारे एक बड़ धार्मिक आयोजन थिला। घरर सबु संपर्कीय पड़ोसी सेठाकु जाइथिले, किंतु मु जाई पारिली नाही। सकाळु काम करू करू बहुत थकी जाइथिली, तेणु भाबिली घरे ही आराम करिबी। श्वशुर मध्य जाई नथिले। बोधहुए तांकु एही सबु जिनिसरे बेसी रुचि नथिला। खराबेळ समय थिला, प्रबल गरम हेउथिला एवं घरे केवल मु एवं श्वशुर थिलु। मु घर काम सारिली एवं तापरे गाधोइबाकु गली। ठंडा पानी मो शरीरकु शांति देला। गाधोई सारी जेतेबेले मु रूमकु आसिली तेबे देखिली जे खटर चादर मैला होई जाइथिला। मु ताकु काढिबा पई खटकु हलाइली, किंतु चादर काढिबारे बल प्रयोग करिबाकु पडिला। श्वशुर कहिले, "आरे बोहू कण करुछु?" मु चमकी पडिली, कारण एहा श्वशुरंक स्वर थिला। मु कहिली, "चादर काढुथिली किंतु फसी जाइछि।" श्वशुर कहिले, "रुह मु काढी देउछि।" से मो पाखकु आसिले। मु तांको बास्ना स्पष्ट अनुभव करि पारुथिली। झाळ एवं माटीर मिसामिसी बास्ना। से खटकु टिके टेकिदेले एवं चादर बाहर करिदेले। मु आश्वस्तिर निश्वास नेली, किंतु सेतिकी बेले मो नजर तांको शक्त हाथ उपरे गला, जेउथिरे उठिथिबा शिरा एवं परिश्रमर चिन्ह स्पष्ट देखा जाउथिला। मु चादर धरिबाकु चाहिली, किंतु आम दुहिंको हाथ परस्परकु छुईगला। एक हालुका सिहरण मो भितरे खेळीगला। मु किनी हाथ टाणी नेली, किंतु मो छातीर धड़कन बढ़ी जाइथिला। श्वशुर मध्य मो आखिरे किछि समय चाहिले, तापरे किछि न कहि सेठारु चालीगले। किंतु मु सेइठी ठिया होई रहिली, निज भितरे उठुथिबा झड़कु अनुभव करुथिली। एहा कण थिला? काहींकि मोते तांको सांग एते अजब लागिबाकु लागिला? कौन एहा जणे बोहू एवं श्वशुरर संपर्क बाहारे थिला? कारण सेही दिन परठारु मु निजकु बदलिबार अनुभव करिबाकु लागिली। श्वशुरंक सामनाकु आसिबा मात्रे हृदस्पंदन तेज होई जाउथिला। हाथ गोड़ थंडा पड़ी जाउथिला। एमिति आगरु केबे होई नथिला, किंतु एबे प्रतिथर जेतेबेले से मो पाखरे हुअंती मु अजब अशांति अनुभव करुथिली। परदिन सकाळे जेतेबेले मु रोसेई घरे रोसेई करुथिली, सेतिकी बेले श्वशुर बाहारु फेरिले। शरीररे हालुका माटी लागिथिला। बोधहुए बिलरु आसुथिले। से कहिले, "बोहू, चा होइछि कि?" मु कहिली, "हाँ बस आणुछि।" मु ट्रेरे चा रखिली एवं तांको सामनारे रखिदेली। से चुपचाप बसी चा पीबाकु लागिले। मु मध्य सेइठी रोसेई घर पाखरे ठिया होइथिली। मु अजाणତରେ तांको आडुकु चाहिली। तांको आखिरे एक अलगा गंभीरता थिला, जेमिति से किछि कहिबाकु चाहुछंती, किंतु कहिपारु नाहांती। मोते जानिनी काहींकि तांको नजररु बंचिबाकु इच्छा हेला। मु मुंड नुआई देली एवं शीघ्र रोसेई घरकु चालीगली। किंतु जेमिति जेमिति दिन बीतिला, मु बुझीगली जे एबे मु आग भली रही नाही। सेदिन गाँरे वर्षा हेउथिला। बिजुली चाली जाइथिला एवं घरे बसदीपर हालुका आलुओ थिला। मु अगणारे ठिया होइथिली। वर्षा बुंदार ठंडा पवन मो मुहंकु छुंथिला। सेतिकी बेले पछरु श्वशुरंक स्वर आसिला। से कहिले, "बोहू भितरकु आसी जा, ओदा होई जिव।" मु कहिली, "बस आसिली, बहुत भल पवन बहुछि।" से कहिले, "ठीक अछि, किंतु ठंडा कराइबो नाही।" मु बुली चाहिली। से मध्य आलुअरे ठिया होइथिले एवं तांको आखि मो उपरे थिला।
ମୋ ପାଦ ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କହିବା ଶୈଳୀରେ ଏକ ଆପଣାପଣ ଥିଲା ଯାହା ଆଗରୁ କେବେ ଅନୁଭବ ହୋଇନଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସି ବସିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ନୀରବତାରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ବହୁତ କିଛି କୁହାଯାଉଥିଲା। ରାତିରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନିଦ ଆଦୌ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମନରେ ଅଜବ ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଏହା ଭୁଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବୋହୂ, ଏସବୁ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ମୁଁ ଏହି କଥାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ସେତେ ଅଧିକ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ସେହି ଦିନ ପରଠାରୁ ସବୁକିଛି ପୂର୍ବପରି ଥିଲା, ତଥାପି ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେହି କାମ କରୁଥିଲି, ରୋଷେଇ ସମ୍ଭାଳିବା, ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା, ଘର ସଫା କରିବା, କିନ୍ତୁ ମନ କେଉଁଠି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଆଗ ଭଳି ହିଁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନଜର ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଘର ଅଗଣାରେ ବସିଥିଲି। ପବନ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ଗରମ ଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ବିଲରୁ ଫେରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଆଜି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି। ଲାଗୁଛି ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ। ମୁଁ କହିଲି, ଏବେ ବି ତ ଆପଣ ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଟିରୁ ଏହା କ'ଣ ବାହାରିଗଲା? ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ହାଲୁକା ହସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯେମିତି ସେ ମୋ ଶବ୍ଦ ପଛରେ ଥିବା ଭାବକୁ ବୁଝିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯୌବନ ଏବେ କାହିଁ ବୋହୂ? ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ବି କୌଣସି ଯୁବକଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ମୋତେ ନିଜକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଆଡ଼କୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ପଗଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇଲେ ଏବଂ ଚୌକି ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ଝାଳରେ ଭିଜିଥିବା ତାଙ୍କର ଚଉଡ଼ା କପାଳ, ମଜବୁତ କାନ୍ଧ ଏବଂ ସେହି ଭାରୀ ନିଶ୍ୱାସ। ମୋତେ ଜାଣିନି କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଜର ହଟାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁହେଁ ଚୁପ୍ ଥିଲୁ। ବସ୍ ପବନ ବହୁଥିଲା ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଜବ ନୀରବତା ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ହଠାତ୍ କହିଲେ, ବୋହୂ, ତୁମେ ଖୁସି ତ? ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି, ଜି ହଁ, ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସତ ତ ଏହା ଥିଲା ଯେ ବିବାହର 4 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧୁରା ଥିଲା। ସେ ମୋ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ ଯେମିତି ସେ ମୋ ମିଛ ହଁକୁ ଚିହ୍ନି ଯାଇଥିଲେ। ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ବସ୍ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ ଉଠି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ସେଇଠି ବସି ରହିଲି, ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ସହିତ। ଏହା କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ମୋ ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁ ନଥିଲି। କ'ଣ ଏହା କେବଳ ଜଣେ ବୋହୂ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା? କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ଆମେ ଦୁହେଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନିବାକୁ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ? ସେହି ରାତିରେ ନିଦ ଆଖିରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ସବୁ କଥା ଯାହା ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ସବୁ ନଜର ଯାହା ସେ ମୋ ଉପରେ ପକାଇଲେ, ସବୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡରେ ଘୁରୁଥିଲା। ବୋହୂ, ତୁମେ ଖୁସି ତ? ମାଇନସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା, ବରଂ ମୋ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସବୁ ଅନୁଭୂତିକୁ ଖୋଳି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ମୋତେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା। କ'ଣ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ? ପରଦିନ ସକାଳେ ସବୁକିଛି ସାଧାରଣ ଥିଲା। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆଜି ପାଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବିଲକୁ ଯିବ କି? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ବିଲକୁ? ସେ କହିଲେ, ହଁ, ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହୁଛ, ବାହାରକୁ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଟିକେ ସଂକୋଚ କଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତେବେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମା ଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିଲା ଏବଂ ମାଟିର ବାସ୍ନା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି, ତୁମ ଶାଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ସତରେ? ସେ ହାଲୁକା ହସିଲେ ଏବଂ ପାଖ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଗଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ ଓଢ଼ଣୀ ବିଛାଇଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରୁଣା କଥା କହୁଥିଲେ। କେମିତି ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବିଲବାଡ଼ିରେ ବିତାଇଦେଲେ, କେମିତି ଶାଶୁଙ୍କ ଯିବା ପରେ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଏକାକୀପଣ ଲାଗେ ନାହିଁ? ସେ କହିଲେ, ଏକାକୀପଣ ତ ବହୁତ ଅନୁଭବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା? ମୋ ଭିତରେ ଅଜବ କଥା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ମୋ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ଏକାକୀପଣ ତ ବହୁତ ହୁଏ, ବସ୍ ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ରହିଲି। ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଅଜବ ଗରମ ବଢ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ କିରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। ସେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଯେମିତି କୌଣସି ପୁରୁଣା ଭାବନାରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ହିଁ ଏହି ଏକାକୀପଣ ସହ ଯୁଝୁଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଏକାକୀପଣ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଉ, ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ। ଶ୍ୱଶୁର ଜଣକ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ହାଲୁକା ଚମକ ଥିଲା।
ଯେମିତି ସେ ମୋ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନଜର ନୁଆଇଁ ଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁହେଁ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ। ତାପରେ ଏକ ହାଲୁକା ପବନ ବହିଲା ଏବଂ ମୋ ଶାଢ଼ୀର ପଣତ ଉଡ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କିନି ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧକ୍କା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଅଟକିଗଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲୁ। ତାଙ୍କ ନଜର ସ୍ଥିର ଥିଲା ଏବଂ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପଣତ ଟାଣିନେଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରୁ ନଥିଲି। ଯାହା କହିବାର ଥିଲା ତାହା ଅକୁହା ରହିଗଲା। ସେ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ହାଲୁକା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଆମକୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। କ'ଣ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା ଥିଲା କିମ୍ବା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସତରେ କିଛି ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ବୁଝୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମାନୁ ନଥିଲୁ? ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ସବୁକିଛି ପୂର୍ବପରି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାରମ୍ବାର ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଘୁରୁଥିଲା। ସେହି ଛୁଇଁଥିବା ପଣତ, ସେହି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବା ନଜର। ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଉଥିଲି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ଥିଲା, ଏକ ମାମୁଲି ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଏତେ ମାମୁଲି ଥିଲା ତେବେ ମୋ ଧଡ଼କନ ଏବେ ବି ତେଜ କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଖରେ ଥିଲେ? ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଗଣାରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିଲି ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ କିନି ନଜର ନୁଆଇଁ ଦେଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନୀରବତା ଥିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଆଜି ହଳ କରାଇବାକୁ ହେବ ବିଲରେ। ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯିବ କି? ମୁଁ କହିଲି, ବିଲକୁ। ସେ ହାଲୁକା ହସ ସହିତ କହିଲେ, କାଲି ତୁମକୁ ବିଲ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତେଣୁ ଭାବିଲି ଆଜିର କାମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଏକ ଅଜବ ହଲଚଲ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଥିଲା। ପବନ ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ହାଲୁକା ଓଦାଳିଆ ଭାବ ମାଟିରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି କେତେ ପରିଶ୍ରମୀ ଏତେ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବିନା ଅଟକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ନିଜ କପାଳରୁ ଝାଳ ପୋଛି କହିଲେ, ଥକିଗଲ? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ହାଲୁକା ହସିଲେ ଏବଂ ପାଖ ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଢାଳଟି ଧରିଲି ଏବଂ କହିଲି, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କି? ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ହାଲୁକା ହସ ସହିତ କହିଲେ, ବୋହୂ, ତୁମ ହାତରୁ ବଢ଼ା ହୋଇ ପାଣି ମିଳିଗଲେ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ମୋ ହାତ ଥରିଗଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ମଜାକ ଥିଲା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କଥା ଲୁଚି ରହିଥିଲା? ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଢାଳଟି ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇଦେଲି ଏବଂ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ ତେବେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଭାବୁଥିଲି। ଏହା ଯାହା ହେଉଥିଲା ତାହା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି? କାହିଁକି ମୋ ମନରେ ଅଜବ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା? ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଇଲି, ମୋତେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା। ସେହି ଦିନ ପରଠାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଉଠୁଥିବା ହଲଚଲ ଏତେ ସହଜରେ ଶାନ୍ତ ହେବାର ନଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଉଥିଲି ଯେ ଏହା ବସ୍ ଏକ ଭାବନାତ୍ମକ ସଂଲଗ୍ନତା ଯାହା ସମୟ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ସେତେ ଏହା ମୋତେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଥିଲା। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ଖଟିଆରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ତିଆରି କରୁଥିଲି। ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଆସିଯିବ ତେବେ ତୁମକୁ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ଚା ତିଆରି କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ହାଲୁକା ହସ ସହିତ କହିଲି, ଏବେ ତ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚା'ର। ସେ ହସି କହିଲେ, ଅଭ୍ୟାସ କେବେ କେବେ କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ବୋହୂ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ହାଲୁକା ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ହୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଜଣକ, କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପରେ ମଣିଷକୁ ବୁଝାପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଠିକ୍ କରୁଛି କି ଭୁଲ। ଶ୍ୱଶୁର ଚା କପ୍ ଉଠାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗଭୀରତା ଥିଲା। ମୁଁ ଆଗକୁ କହିଲି, କେବେ କେବେ ମଣିଷକୁ ସେହି ଜିନିଷ ଅଧିକ ନିଜର ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ ଯାହା ତାକୁ ମିଳିନଥାଏ କିମ୍ବା ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତାଙ୍କ ହାତ ହାଲୁକା ଅଟକିଗଲା। ସେ ମୋ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ ଯେମିତି ସେ ମୋ ଶବ୍ଦର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନଜର ନୁଆଇଁ ଦେଲେ ଏବଂ ଚା ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୋହୂ, କିଛି ଜିନିଷ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହେ ସେତେ ହିଁ ଭଲ। ମୁଁ ହାଲୁକା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲି। ସେହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ତେବେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁଥିଲି, କ'ଣ ସତରେ ମୋ ମନ ଭଟକି ଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ମୁଁ କେବଳ ସେହି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆପଣାପଣ ଖୋଜୁଥିଲି ଯାହା ମୋତେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଯଦି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ସମୟ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ନ ମିଳେ ତେବେ ସେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ। ବୋଧହୁଏ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ହେଉଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ସତ ସୁଖ ସେଇଥିରେ ଅଛି ଯାହା ଆମର ନିଜର ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର କେତେ ଦରକାର ଥିଲା। ଯଦି ଏହି ଏକାକୀପଣ ରହିଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହା କୌଣସି ବି ଭୁଲ ଦିଶାରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେ କିଛି ଭାବିଲେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ବିନା କହି ପୁଅକୁ ସବୁକିଛି କହିଦେଲେ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ରୁମରେ ଥିଲି ତେବେ ଶ୍ୱଶୁର ନିଜ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ପୁଅ ଏବେ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ଉଚିତ। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ନିଜ ସମୟ ଦେବ ନାହିଁ ତେବେ ବୋଧହୁଏ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଭଲରେ ବୁଝାଇଲେ ତେବେ ସେ ମାନିଗଲେ। କିଛି ହିଁ ଦିନରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲି, ଆପଣ ହଠାତ୍ କେମିତି ଆସିଲେ? ସେ ହସି କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବି। ତୁମକୁ ଏବେ କେବେ ଏକାକୀପଣ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଏବେ ମୁଁ ସତରେ ଖୁସି ଥିଲି। ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୋ ଆବଶ୍ୟକତାର ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ। କିଛି ହିଁ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋତେ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ଯେ ଏସବୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ହୋଇସାରିଥିଲି। ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସେହି ସବୁ କିଛି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯାହା ଜଣେ ପତ୍ନୀକୁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ 9 ମାସ ପରେ ଆମ ଘରେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ଶ୍ୱଶୁର ସବୁକିଛି ଦେଖି ବସ୍ ହାଲୁକା ହସ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ କହିଲେ, ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ମୋ ଦରକାର ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଯାଇଛି। ଏବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ବୋହୂକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ପତ୍ନୀକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମୟ ମିଳିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ସେ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟତ୍ର ଏହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କକୁ ସଠିକ୍ ଦିଶା ଦିଆନଯାଏ ତେବେ ତାହା ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରେ। ଜଣେ ଶ୍ୱଶୁରର ପ୍ରକୃତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ନିଜ ବୋହୂକୁ ଝିଅ ପରି ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତୁ।